God this morning. We invite you to join online worship this morning as a people of God. Before we could begin the worship, I would like you to turn to Psalms 99. I'm going to read it for you. Psalms 99. The Lord is King. Let the nations tremble. He sits on his throne between the cherubim. Let the whole earth quake. The Lord sits in majesty in Jerusalem, supreme above all the nations. Let them praise your great and awesome name. Your name is holy. Mighty King, lover of justice, you have established fairness. You have acted with justice and righteousness throughout Israel. Exalt the Lord our God. Bow low before his feet, for he is holy. Moses and Aaron were among his priests. Samuel also called his name. They cried to the Lord for help, and he answered them. He spoke to them from the pillar of cloud, and they followed the decrees and principles he gave them. O Lord our God, you answered them. You were a forgiving God, but you punished them when they went wrong. Exalt the Lord our God and worship at his holy mountain in Jerusalem, for the Lord our God is holy. Over to Sam, let us worship the Lord through our singing. The people who are watching online, praise the Lord. And I'm sure this morning, with all our weaknesses, and we have come into his presence, but still we want to worship him and to praise him, because he's a God who is eternal and who is alive. And when we die, we're going to be with him. And let us worship him wherever you are watching, and let your presence be there. Let God's presence be with you, and as we worship him with a true heart, let us say, Lord, you are more precious than silver, more costly than gold, more beautiful than diamond. Nothing can compare with you, Lord. Let us sing this song and worship him. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing I desire compares to you, and nothing I desire compares to you. Sing along with me. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing
grasp your infinite wisdom. Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Sing it, majesty. Majesty enthroned above. And I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Only God to whom all praise is due. I stand in awe of you. Stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Only God to whom all praise is due. I stand in awe. ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವ ಉಪದ್ರವವು ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವ ಉಪದ್ರವವು. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವ ಉಪದ್ರವವು. ಸೋತು ಹೋಗದಿರು, ನೀ ಸೋತು ಹೋಗದಿರು. ಸೋತು ಹೋಗದಿರು, ನೀ ಸೋತು ಹೋಗದಿರು. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವ ಉಪದ್ರವವು. தமிழ் பாடலை பாடி நாம் ஆண்டவரை இந்த நாளிலே ஆண்டவரை துதிப்போமாக.
உன் பாதம் பணிந்தேன் இந்நாளும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் இசையா உந்த நன்புக்குள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்த நன்புக்குள்ளம் பொங்குதே பரிசுத்தமே பரவசமே பரனே சருளே வரும் பொருளே பரிசுத்தமே பரவசமே பரனே சருளே வரும் பொருளே தேடினதால் கண்டடைந்தேன் பாடிட பாடல்கள் ஈந்தளித்தீர் தேடினதால் கண்டடைந்தேன் பாடிட பாடல்கள் ஈந்தளித்தீர் உன் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் இசையா உந்த நன்பு உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்த நன்பு உள்ளம் பொங்குதே நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன் நெருங்கி உதவி என கழித்தீர் நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன் நெருங்கி உதவி என கழித்தீர் திசை கெட்டெங்கும் அலைந்திடாமல் தீவிரம் வந்தென்னை தாங்குகின்றீர் திசை கெட்டெங்கும் அலைந்திடாமல் தீவிரம் வந்தென்னை தாங்குகின்றீர் உன் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் இசையா உந்த நன்பு உள்ளம் பொங்குதே என் முன் செல்லும் உம் சமூகம் எனக்கு அளிக்கும் இளைப்பாறுதல் என் முன் செல்லும் உம் சமூகம் எனக்கு அளிக்கும் இளைப்பாறுதல் உமது கோலும் உம் தடியும் உண்மையா என்னையும் தேற்றிடுதே உமது கோலும் உம் தடியும் உண்மையா என்னையும் தேற்றிடுதே உன் பாதம் பணிந்தே எந்நாளும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன் இசையா உந்த நன்பு உள்ளம் பொங்குதே இசையா உந்த நன்பு உள்ளம் பொங்குதே இப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்போம் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to God. காலை நேரத்தில் நாம் ஒரு பாடலை பாடினோம். This morning we sang a song. ஒருவேளை நம்மளை அனைவரையும் பார்த்து நாம் கேட்கிற கேள்வி என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது I would like to ask all of you a question. நம்முடைய வாழ்க்கையில எது மிகவும் உயர்ந்ததா இருக்கிறது? What is big in our life? கோல்டு உயர்ந்ததா இருக்கிறதா? Is it great? Gold is great in our life? சில்வர் உயர்ந்ததா Is இருக்கிறதா? it silver? அல்லது இந்த உலகத்திலே மற்ற காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை காட்டிலும் உயர்ந்ததா இருக்கிறதா? Or is anything else in the world is greater than everything? in your ஒருவேளை life? இந்த காலை நேரத்துல நாம் ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்பதற்கு முன்பாக தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில உயர்ந்தவராய் இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். God, whoever tells God is great, tell Amen. ஆமென். Amen. இந்த காலை நேரத்துல நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்காக ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் நாம் கடந்து செல்வோம். We will look into the God's words today. இந்த 4 தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேத வசனம் மத்தேயு 6வது அதிகாரம் வசனம் 22, 23 நாம் பார்க்க இருக்கிறோம்.
Today's topic is Matthew 6:22 to 23. ஒரு சில மாதங்களாக அப்படியாக நாம் நம்முடைய போதகர் மலை பிரசங்கத்தை குறித்து நம்மோடு கூட தேவனுடைய செய்தியை கொடுத்து வருகிறார். From past few months, our preacher is preaching on Sermon on the Mount. அதுல ஒரு காரியம் தான் இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க இருக்க போகிறோம். From that a passage I would like to take. மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 22வது வசனம் 23வது வசனம். Matthew 6:22 and 23. கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது. உன் கண் தெளிவாய் இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும். உன் கண் கெட்டதாய் இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாய் இருக்கும். இப்படி உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளாய் இருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாய் இருக்கும். The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is the darkness? கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது என்பதை குறித்து இந்த காலை தியானத்தில் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். Today's topic is eye is the lamp of the body. இந்த கண்ணாகப்பட்டது இந்த சரீரத்தில் முக்கியமான அவயமாக வகிக்கிறது. The eye plays an important part of the body. காரியங்களை பார்க்க செய்கிறது. It makes us to see. எது நல்லதா இருக்கிறது எது கெட்டதா என்பதே அது வகையறுக்கக்கூடியதா இருக்குது சில சமயங்கள்ல. It makes us to discern which is good and which is bad. அது மாத்திரமல்ல இந்த சரீரம் அப்படியாய் கடந்து செல்வதற்கு இந்த கண்ணாகப்பட்டது உபயோகமா இருக்கிறது. And it helps the body to move around. இந்த சரீரத்தை சுற்றிலும் அப்படியாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அதிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறது. And it also sees the problems which is coming ahead of us. சரியான வேலையை செய்வதற்காக இந்த கண் And பயன்படுத்தப்படுகிறது. it helps us to do the right thing. பட் ஆனால் இங்க நாம் பார்க்கக்கூடிய கண் எதை குறித்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். But if you see what is the eye God is talking about here. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இங்க கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை குறித்து நாம் God பார்க்கிறோம். says the lamp of the body is the light. What it means? அது எதை காண்பிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது மனக்கண்களை காண்பிக்கிறது. It talks about the eye of the mind. அது மாத்திரமல்ல அது உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது. And it also talks about the consciousness. அது மாத்திரமல்ல அது தரிசனத்தையும் நோக்கத்தையும் குறித்து இங்க சொல்லப்படக்கூடிய காரியமா And இருக்கிறது. it also talks about the vision and the purpose. அப்போ இங்க நான் பார்க்கக்கூடிய காரியம் இந்த ரெண்டு காரியத்தை நமக்கு முன்னாடி நான் வைக்கிறேன். I would like to keep two things before you. இந்த சரீர பிரகாரமான கண்கள் எப்பொழுதுமே பிரச்சனையை பார்க்கக்கூடியதா The இருக்கிறது. physical eye always sees the problem. ஆனால் ஆவிக்குரிய கண்களோ அதற்குரிய தீர்வுகளை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. But the spiritual eyes always add the solution. அப்போ இந்த ஆவிக்குரிய கண்களையும் சரீரமான கண்களுக்கு ஒரு சரியான உதாரணத்தை நாம் வேதாகமத்துல ஒரு இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம். The physical eye and the spiritual eyes, we are going to see a right passage. 2 ராஜாக்கள் 6வது அதிகாரம் 8 இலிருந்து 17 வரை நாம் வாசிக்கும் போது When you see 2 Kings 6:8-17, இங்க நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு சம்பவத்தை குறித்து. here we are going to see about the incident. அப்படியாக சீரியா ராஜா வந்து இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு விரோதமாக படையெடுக்கிறான் என்பதை குறித்து நாம் 8ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். The king of Syria is coming war against the Israelites. அப்படியாக இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக அங்கங்கே முகாமிட்டு அவர்களை அழிப்பதற்காக அவன் திட்டமிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். His plan to destroy the Israelites. அப்போ இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில நாம் 9ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், If you see in 9th verse, தேவ மனுஷன் எலிஷா வந்து இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு அப்படியாக அவன் வார்த்தைகளை அனுப்புகிறான், ஜாக்கிரதையா இருக்கும்படி அந்த இடத்துல போக கூடாதபடி. the God servant Elisha sent a word to the king of Israel, say, be aware of this, that the king of Israel is coming against war against you all. அப்போ இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவ மனுஷனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது அவர்கள் அப்படியாக பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை குறித்து நாம் 10ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். The same way when the people of Israel obeyed the word of the God servant, they were safe. We could read it. கீழே 11ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது When we read on verse 11, அவர்கள் பதுங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த முகாமை யார் அப்படியாக அந்த இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறார்கள், அந்த ரகசியத்தை யார் சொல்லுகிறார்கள் என்பதை குறித்து அவன் சீரிய ராஜா தெரிந்து கொள்ள அவன் ஆசைப்படுகிறான்.
King of Syria wants to know who is telling them, the Israelite people, that to be safe. How they came to know our plan. அப்ப 12ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கும்போது தேவ மனுஷனாகிய எலிசா அப்படியாக வழிகாட்டியா இருக்கிறான் என்பதை குறித்து அவனுக்கு தெரிய வருகிறது. Then the king of Syria came to know the servant of God Elisha is guiding them. இப்பொழுது அவன் அப்படியாக சீரிய ராஜா வந்து அவனுடைய திட்டத்தை அவன் மாற்றி கொண்டான். Then the king of Syria changed his plans. அப்போ அவனுடைய திட்டமிப்பு என்னவா இருக்கிறது என்று நீங்க பார்க்கும் பொழுது, if you see that what is the plan the king of Syria அவன் had, எலிசா எங்கே இருக்கிறான் என்பதை அவன் கண்டுகொள்ள இப்பொழுது முயற்சி செய்கிறான். now king of Syria wants to know where Elisha is. அவனுக்கு தெரிய வந்தது. Then he came to know where he is. ஆகையினால 14ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது When we read for verse 14, மூன்று விதமான படைகளை அவன் அனுப்புகிறான். he sends 3 soldiers. எலிசாவே அவன் கொண்டு வந்து அவனை அப்படியாக அவனை கொலை செய்யும்படியாக மூன்று விதமான படைகளை அவன் அனுப்புகிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். He sent 3 sort of forces to kill Elisha. அப்போ இங்க நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்க குதிரைகளையும் ரதங்களையும் பலத்த ராணுவத்தையும் அவன் அப்படியாக அனுப்பி வைக்கிறான் எலிசாவை பிடித்து கொண்டு வர. He sends horses, chariots and strong men to bring Elisha. அப்போ நீங்க பார்க்கும் பொழுது இங்க 14ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து அவன் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டணத்தை வளைத்து கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். When we see there, they have surrounded the whole city. இங்க நாம் பார்க்கிறோம் அதிகாலையில எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் அப்படியாக அவன் எழுந்து அதிகாலையில அவன் வெளியே போகும் பொழுது, the servant of the man of God got up and went out early in the morning. அந்த பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குதிரைகளையும் ரதங்களையும் பலத்த ராணுவங்களையும் அவன் கண்களாலே அவன் பார்க்கிறான். You could see all the horses and chariots surrounded them. நான் சொன்னேன் சரீர கண்கள் எப்பொழுதும் பிரச்சனைகளை பார்க்கும். I told you already that only the physical eyes always sees the trouble. ஆகையினால இங்க அவனுடைய சரீர கண்களாலே அவனை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகளை அவன் பார்க்கும் பொழுது, with his physical eyes, when he saw all these problems around, அந்த வேலைக்காரனுக்கு அவனுடைய நம்பிக்கை அப்படியாய் குறைந்து போனது. he lost his trust. அப்போ அவன் நம்பிக்கை அவன் குறைந்த பொழுது அவன் குழம்புகிறான் அங்கே. And he's confused there. When he lost the trust, he's confused. அது மாத்திரமல்ல அவன் அங்கே பயப்படுகிறான். And he's scared. அதிர்ச்சி ஆகிறான். He's astonished. அது மாத்திரமல்ல அங்க அழுது அப்படியாய் குழம்புகிறதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. And he cries there. ஐயோ என் ஆண்டவரே என்ன செய்வோம் என்று அங்க கதறுகிறான். And he cries. 15ஆம் வசனத்துல நாம் We read it in verse 15. ஆனால் ஆவிக்குரிய கண்களோ அதனுடைய தீர்வை பார்க்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். When we see, but the spiritual eyes finds the solution. 16ஆம் வசனத்துல நாம் அப்படியாக பார்க்கும் பொழுது, In 14th verse we read, எலிசா அவனை பார்த்து சொல்லுகிறான், தன்னுடைய வேலைக்காரனை பார்த்து, Elisha sees a servant and tells him, அதற்கு அவன் பயப்படாதே, don't be afraid. அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் The person who is with them, நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான். the person is is with us is more. அப்போ இங்க நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, What we see here is, இங்க 17ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கும்போது, in the verse 17 what we see இங்க here, எலிசா வந்து தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக அவன் ஜெபிக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். here Elisha prays for his servant. எதற்காக அவன் ஜெபிக்கிறான் என்று பார்க்கும்போது, Why he prays? அவனுடைய கண்கள் திறக்கும்படியாக. To open his eyes. அது எந்த விதமான கண்ணை காண்பிக்கிறது என்று What நாம் sort of பார்க்கும்போது, eyes if you அது see? ஆவிக்குரிய கண்களை காண்பிக்கிறது. Spiritual eyes. அப்ப ஆவிக்குரிய கண்களினாலே தான் ஆண்டவர் அங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய நன்மையான காரியத்தை பார்க்க முடியும் என்பதற்காக அவனுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறக்க எலிசா ஆண்டவரிடத்துல அவனுடைய வேலைக்காரனுக்காக ஜெபிக்கிறான். He prayed for his servant to open the spiritual eyes so that he can see what is really good, what God wants them to do. அப்போ ஆவிக்குரிய கண்கள் அவனுக்கு திறக்கும் பொழுது அவனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய தீர்வை அவனால பார்க்க முடியும். When the spiritual eyes open, he could find the solution. அந்த தீர்வு என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, what is the solution if you see? அவனுக்குள்ளாய் நம்பிக்கை வந்தது. They had a hope. அவனுக்குள்ளாய் தைரியம் வந்தது. He had encouragement. அது மாத்திரமல்ல சமாதானமும் சந்தோஷமும் அவனுக்குள்ளாய் இருந்தது. He had peace and joy. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவனால பார்க்க முடிந்தது.
He could sense God is with him. ஆகினால ஆவிக்குரிய கண்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு திறக்கப்படும் பொழுது When the spiritual eyes open, ஆண்டவரை பார்க்கவும் ஆண்டவர் நமக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா காரியத்தையும் பார்க்க முடிகிறது. he could see what God has kept for us, and we could see all the things what God wants us to do. இரண்டாவதாக Secondly, இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும்போது இன்னொரு காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது what we want to see here is, அப்போ இரண்டாவது காரியமாக தரிசனமும் அல்லது நோக்கமுடைய கண்களை குறித்து இங்க நாம் பார்க்கிறோம். we could see the vision and the purpose of the eye. நம்முடைய கண்கள் லக்கை நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து ஆண்டவர் அவர் அங்கு சொல்லுகிறார். Our eyes need to be focused on the goal. God wants that in our life. இந்த நோக்கமுடையவர்களாய் நாம் இருப்பதற்காக To focus on this goal, இந்த 22வது வசனமும் 23வது வசனமும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதற்கு முன்னாடி 19வது வசனமும் 21வது வசனமும் ஆண்டவர் அங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதுதான் நம்முடைய பிரதானமான நோக்கமா இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து இதற்கு முன்னாடியே அவர் சொல்லியிருக்கிறார். Before he could talk about verse 22 and 23, God told it on verse 19. This is the spiritual eye is important. என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது What are the things? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய கண்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மீது பதிய வைக்கும் என்பதை குறித்து 19வது வசனத்தில் 19வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம். Jesus wants us to set our eyes on the kingdom of God. He talks in verse 19 and 22. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலும் இது ஒரு பிரதானமான காரியமா இருக்க வேண்டும். It's important in every believer's life. பாருங்க, இந்த பூலோகத்துல நாம் அப்படியாக இந்த சரீர பிரகாரமான கண்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த பூலோக வாழ்க்கைக்கு, இந்த பூலோக காரியங்களுக்கு நாம் வேலை செய்ய அநேக காரியங்களை நாம் முயற்சி செய்கிறோம், பிரயாசப்படுகிறோம், உழைக்கிறோம். அப்படியாக நாம் அநேக காரியங்களை செய்கிறோம். This physical life we start doing our work and all the other things for the worldly things. பட் இங்க நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கண்களே நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதோடு கூட தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காகவே நாம் வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து அங்கே எடுத்துரைக்கிறார். God wants us to live for him, for his kingdom. He wants our eyes to be set on the focused on the kingdom. ஆகையால்தானே பவுலடியார் 1 கொரிந்தியர் 9:26 நாம் வாசிக்கிறோம். So only Paul talks in 9:26. 1 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரம் 26வது வசனத்துல பவுலடியார் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது In 1 Corinthians 9:26, what he talks about, Paul? ஆதலால் நான் நிச்சயமில்லாதவனாக ஓடேன். Therefore I run thus. ஒருவேளை நிச்சயமில்லாதவனாக நான் ஓடும் பொழுது Therefore I run thus, not with uncertainty. நான் எங்கே போறேன் என்று தெரியாது. Thus I fight not. இன்னைக்கு இந்த பூலோக வாழ்க்கையில கூட அநேக மக்கள் நிச்சயமில்லாத வாழ்கிறபடினால many of us in this world run without any goal. அவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து இன்னைக்கு மறந்து விடுகிறார்கள். They forget how to live and what. எங்கே போறார்கள் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள். And they don't know where to go. என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை மறந்து And விடுகிறார்கள். they forget what they are doing. ஆனால் இங்க பவுலடியார் சொல்கிறார், நான் நிச்சயமில்லாதவனாக ஓடேன் என்று. I won't run without a goal. That's what Paul is telling. அப்ப பாருங்க, அவனுடைய நிச்சயமான அவனுடைய லக்கு என்னவா என்று பார்க்கும்போது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து தான் இருந்தது. Paul had focus on God's kingdom. அப்போ பாருங்க, அவனுடைய சுற்றினாய் அப்படியாய் அநேக சவால்களும் அநேக உபத்திரவங்களும் இருந்த போதிலும் கூட Though Paul had many problems surrounded him, அந்த சூழ்நிலைகள் அவன் கடந்து போயிருக்கக்கூடிய பாதையை தடுத்து நிறுத்தவில்லை. though he was having so much of problems, what he was walking towards the goal, it didn't hurdle him. நேத்து நான் நியூஸ் பார்க்கும்போது Yesterday the news which I saw, அப்படியாக இந்த ரயில்வே அந்த தண்டவாளத்தில் அநேக யானைகள் அப்படியாக ஆக்சிடென்ட்ல மரித்து போயிருக்கிறது என்பதை குறித்து காட்டினார்கள். Yesterday I saw the news that many elephants they met with an accident in the train. ஒரு சில வருடங்களாக அப்படியாக அந்த ரயில் தண்டவாளத்திலே 100க்கும் மேலான யானைகள் அப்படியாக ரயிலிலே மாட்டி மரித்து போனது என்பதை குறித்து காட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். Last 6 years they had nearly 150 elephants they died through this rail accident. பாருங்க, அந்த ட்ரெயின் போகும்போது அந்த ட்ராக்குக்கு முன்னாடி யானையாகப்பட்டது வந்த போதிலும் கூட, though the elephant came in between the track, ஆனால் பாருங்க அந்த ரயில் ஆகப்பட்டது அப்படியே அது நேராய் போய் கொண்டிருந்தது. but it was still running. The
ஆனா எலிஃபண்ட்டுக்கு தான், அது யானைக்கு தான் அது ஆபத்தாய் மாறிவிட்டது. But it was a trouble for the elephant. ஆனால் அந்த ரயிலாகப்பட்டது அது போக வேண்டிய இடத்திற்கு அது கரெக்டாக போய் கொண்டிருந்தது. The train was just focusing on its journey. அப்படியா இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நோக்கம். Our focus should be நாம் like தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நோக்கி நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில when we are leading towards God's kingdom. யானை போல எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும், Though it comes a big troubles come like an elephant. போராட்டங்கள் வந்தாலும் கூட Many troubles come across. நம்முடைய நோக்கத்தை நாம் மாத்தி விட கூடாது. We should not leave our focus towards the kingdom of God. அதனால தானே அவர் பவுலடியார் இப்படியாக முடிக்கிறார். That's what like this Paul concludes. 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல நீங்க வாசிக்கும்போது, If you read it in 2 Timothy 4:7, அங்க சொல்லுகிறார், he tells, நல்ல போராட்டத்தை நான் போராடினேன், I fought the good fight, ஓட்டத்தை நான் முடித்தேன், I have finished the race, விசுவாசத்தை நான் காத்துக்கொண்டேன் என்று பவுலடியார் சொல்லுகிறார். I have kept the faith. இங்க பவுல் தனக்கு பின்னாடி, அதாவது பவுல் ஆண்டவருக்காக கடந்து வந்த 30 வருட அனுபவத்தை பின்னோக்கி பார்த்து இந்த காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். Paul says this, looking back of his journey, 30 years journey towards walking with God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக அவர் பட்ட பிரயாசத்தை அவர் பின்னோக்கி பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார், And the suffering he underwent for Christ. நான் ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று. He finished the race. அப்ப அந்த ஓட்டத்தை முடிப்பதற்கு முன்னாடி அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து எல்லா சவால்களையும் நான் ஜெயித்தேன், நல்ல போராட்டத்தை நான் போராடினேன் என்று. Before I could finish the race, I overcome all the challenges. பாருங்க, அவருக்கு எதெல்லாம் மிகவும் பெரிய ஒரு போராட்டமா இருந்தது என்று நீங்க பார்க்கும் பொழுது, What all the problems he had in his life, if you see. பவுலுடைய சரீரத்திலே அவருக்கு பிரச்சனை இருந்தது, He had the problem in his own body. நோவு இருந்தது. He had a disease. அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய மக்களிடத்திலிருந்து அவனுக்கு பிரச்சனை இருந்தது. He had a problem among his people. அது மாத்திரமல்ல, அவனுடைய சமுதாயத்திலே அவனுக்கு பிரச்சனை இருந்தது. He had a problem in his community. அவனை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களிடத்திலிருந்து அவனுக்கு பிரச்சனை இருந்தது. He had a problem with his leaders. இவ்வளோ சூழ்நிலையில் மத்தியிலும் கூட Even among this problems, அவர் சொல்லுகிறார், நான் நல்ல போராட்டத்தை நான் போராடினேன் என்று. he could tell that he finished the race. அங்கே அதே மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 22 லிருந்து 23 வரை நீங்க பார்க்கும்போது இங்க 2 விதமான கண்களை குறித்து இன்னும் பார்க்கிறோம். Matthew 6, தெளிவான கண் என்பது அங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. clean eyes. ஓகே, தெளிவான கண்கள் எதை காண்பிக்கிறது என்று நீங்க பார்க்கும்போது, What the good eye references? உண்மையை காண்பிக்கிறது, It talks about the எளிமையை காண்பிக்கிறது, simplicity அது கருணை கண்ணை காண்பிக்கிறது, and the great generosity. அப்போ பாருங்க, இதற்கு உதாரணத்தை நம்ம பைபிள்ல இருந்து நம்ம வாசிக்கிறோம். We could see the example from அப்போ இந்த தெளிவான கண் எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும்போது அது கருணை கண்ணாய் காணப்படுகிறது. How the good eye is, it is gracious. அப்போ நீங்க நீதிமொழிகள் 22:9 நாம் வாசிக்கும்போது, If you see Proverbs 22:9, நீதிமொழிகள் 22வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், we read it in 9th verse. கருணை கண்ணன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He who has a generous eye will be blessed. அப்போ இங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவன் தன் ஆகாரத்திலே தரித்திரனுக்கு கொடுக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We could see that he could give it for the poor people. அப்போ ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திற்காகவும் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியத்திற்காகவும் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணி செய்யக்கூடிய தியாகம் பண்ணி கொடுப்பதை இங்க பார்க்கிறோம். He gives sacrificially, we could see here. அது மாத்திரமல்ல, அதே நீங்க நீதிமொழிகள் 11வது அதிகாரம் 25வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது, If you read in Proverbs 11:25, உதார்த்த குணம் உள்ளவன் ஆத்துமா செழிக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். the generous soul will be made அப்போ rich. உதார்த்த குணம் உள்ள ஆத்துமா செழிக்கும். The generous soul will be made எவன் rich. தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And he who waters will also be watered himself. அப்போ பாருங்க, இங்க நான் பார்க்கும்போது இன்னொரு காரியத்தை நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும். If you see here, we have to take another thing in our heart. அப்போ பாருங்க, ஒரு செடிக்கு தண்ணீர் இருக்கும்போது, அதற்கு ஈர பசம் இருக்கும்போது அதற்கு தண்ணீர் பாசுவது பிரயோஜனம் கிடையாது. ஒரு செடிக்கு ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கு, When there is we have already watered the plant. அந்த செடிக்கு தண்ணீர் பாச அவசியம் கிடையாது.
We need not water it again and again. அப்போ வந்து எந்த ஒரு பிளான்ட் நாம் தண்ணீர் பாய்க்கிறோம் என்று For பார்க்கும்போது which plant we have to water? அந்த பிளான்ட் எந்த பிளான்ட் வந்து ட்ரை ஆகுதோ, எந்த செடிக்கு வந்து அது தண்ணீர் தேவைப்படுகிறதோ அதை பார்த்து நாம் பாய்க்கிறோம். Whichever plant needed water, we need to water it. அப்போ இங்க நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம், ஒரு மனிதனுக்கு உதவி தேவைப்படாத பொழுது நாம் உதவி செய்யும் போது அது பயனற்றதாய் காணப்படுகிறது. If a man doesn't need help, though we help him, it is of no use. அப்போ உண்மையாகவே தேவைப்படுபவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்யும் போது அது பிரயோஜனம் உள்ளதாய் We should காணப்படுகிறது. help those who really are in need. ஆகையால நாம் நீதிமொழிகள் 19:17 நாம் வாசிக்கிறோம் இப்படியாக, Proverbs 19:17 we read, ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். whoever is generous to the poor lends to the Lord and he will repay him. அவன் கொடுத்ததே அவர் திரும்ப கொடுப்பார் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். And he will repay him for his good. அப்ப தெளிவான கண்கள் கருணை கண்ணாய் காணப்படுகிறது இந்த The பூலோகத்துல. good eye is also being gracious eye. அது மாத்திரமல்ல, Not only இந்த that, கருணை கண் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கும்போது, the generous eye, how it should be, if you see, உதாரண குணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, the generosity should be, அது ரகசியமா இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். it should be secret. அதே மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 2வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். We read it in Matthew 6:2 and 4. அப்போ நம்முடைய கருணை கண், அதாவது நாம் அப்படியாக நாம் உதார்த்த குணம் உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படும் போது, When we are generous, அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். what we do, அப்போ ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய பணத்தை கொண்டு போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றது போல இருக்கிறது. அப்படின்றால் என்ன? தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறான் என்பது அர்த்தமா இருக்கிறது. it's like making a deposit in heaven. அப்போ That means he is accumulating treasure நான் in heaven. உதாரண குணமுள்ளவனாய் நான் அப்படியா இருக்கும்போது, இந்த பூலோகத்துல நான் வாழும்போது, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நான் வாழும் பொழுது, நான் அப்படியாக பரலோக ராஜ்யத்தில் நான் பொக்கிஷத்தை நான் அனுதினமும் சேர்த்து வைக்கிறவனாய் காணப்படுகிறேன். If the man is generous and he is serving the Lord and he is accumulating treasure in heaven. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, அதனுடைய பலனை ஆண்டவர் இந்த பூலோகத்திலும் கொடுக்கிறார். he also gives us in return in this world. அதே மத்தேயு 6:4 நாம் வாசிக்கிறோம். That we read it in Matthew 6:4. அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாமே உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பார் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். The person receives the blessing from God. அப்போ நமக்கு பரலோகத்தில் மாத்திரம் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெறுகிறது மாத்திரமல்ல, Not only we make treasure in தேவனுடைய heaven, ராஜ்யத்திற்காக வாழ்ந்து உதார்த்த குணமுள்ளவர்களாய் நாம் வாழும்போது இந்த பூலோகத்திலே ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். when we live for the kingdom of God and be generous, God is blessing here also. அப்போ In this world. தெளிவான கண் பார்வை நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கும்போது, If we had a good eye, what we need to do? அப்போ நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரமே நாம் பார்க்க வேண்டும். We should only focus a high on the Lord. அது மாத்திரமல்ல, என்னுடைய வாழ்க்கையும் என்னுடைய செயலையும் நான் அவருடைய ஆளுகை கீழாய் நான் அப்படியாய் நான் அர்ப்பணித்து நான் வாழும் பொழுது தாமே இப்படியாய் நடைபெறும். I need to submit overall my everything in me to under the control of the Lord. Appa. Then only all these things will happen. ஆகையால் தானே நாம் யோவான் 8:12 ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்கிறோம். In John 8:12 we could see the promise what God has given. நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன். I am the light of the world. என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in அவர் darkness. ஒளியாய் இருக்கிறபடினால, Since he is a light, ரட்சகராய் இருக்கிறபடினால, since he is a savior, தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு whoever accepts him as a personal அவருடைய savior, வெளிச்சத்திலே நாம் நடக்கும் பொழுது, when we walk in his light, இந்த பூலோகத்திலே நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இருளிலே நாம் நடக்க மாட்டோம். though the earth is surrounded by darkness, இந்த பூலோகம் சொல்லக்கூடிய தவறான தப்புதலான காரியத்தை நாம் கேட்டு அதன்படி நாம் நடக்க மாட்டோம். we won't walk according to the world goes. ஆனால் இங்க நாம் இரண்டாவது கண், அதாவது இருளான கண்களை குறித்து இந்த வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். We see the
dark eyes here. அப்போ இந்த இருளான கண்கள் எதை காண்பிக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது The dark eye, what it அதுல shows. சரியான உதாரணத்தை நம்ம மத்திய 20:15 நாம் We வாசிக்கிறோம். could see this right example in Matthew 20:15. நீங்க அங்க மத்திய 20:15 நீங்க வாசிக்கும் போது இங்க இருளான கண்கள் எதை பார்க்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது பிறருக்கு உண்டானதை பார்க்கிறது, தனக்கு உண்டானதை பார்க்க விடாத அது தடங்கல் செய்கிறது. It always sees about what's happening to others, but it doesn't see what they have in them. இங்க நாம பார்க்கிறோம், Here we see இங்க எஜமான் அவன் வேலைக்காரர்களுக்கு வேலை கொடுத்து சம்பளத்தையும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. the owner gives the work to a servant and he also pays the salary to them. அப்போ இந்த ஒரு வேலைக்காரன் என்ன பார்க்கிறான் என்று பார்க்கும் பொழுது One group of servants, what they ask is, இங்க 1 hour வேலை செய்தவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பளத்தை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். they see the person on work for 1 hour. அப்போ அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பளத்தையும் அந்த வருமானத்தையும் அவர்கள் அப்படியே பார்க்கவில்லை, மற்றவர்களுக்கு என்ன இருக்கிறது என்பதை குறித்து பார்க்கிறார்கள். They only see what the others have got. இந்த பூலோகத்தில் அப்படியே இருளான கண்கள் இந்த பூலோகத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தையும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய காரியத்தை பார்க்க விடாதபடி அது மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய காரியத்தை பார்க்க செய்கிறது. The bad eye always sees whatever, it doesn't see what they have and what the blessings they have received, but only the blessings what the others have got. ஆண்டவருடைய கிருபையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இரக்கத்தையும் அவர் பார்க்க விடாது. And it doesn't also it avoids us to see the blessings what God has given us. உலக காரியத்தை அது பார்த்து உலக காரியத்தை ஆசையும் நிறைவேற்றக்கூடியதா இருக்கிறது இருளான கண். And it also always sees the world and it always want to fulfill the world's need. இங்க ரெண்டு விதமான காரியத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Here we saw two sort of a thing. ஆவிக்குரிய கண், spiritual eyes. அப்ப ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்துல நாம் ஆண்டவரே நாம் அனுதினமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர்தான் உயர்ந்தவர் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் always we need to look at the Lord. He is only beyond anything in this world. ஒருவேளை எந்த சூழ்நிலைகள் என்ன மாதிரி காரியங்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருந்தாலும் கூட no matter anything that is surrounded, all the problems that is surrounded us, என்னுடைய மனக்கண்களில் நான் அவரையே நான் அனுதினமும் பார்க்க வேண்டும். I need to see him in my eyes of ஆண்டவருடைய கிருபை என் மேல இருக்கிறதை நான் பார்க்க வேண்டும். I should see the grace of God. ஆண்டவருடைய இரக்கம் நம்ம மேல இருக்கிறதை நான் பார்க்க வேண்டும். I should see the mercy of God on me. ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு நம்ம மேல இருக்கிறதை நான் பார்க்க and வேண்டும். see that God has protected us. ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா உதவியையும் நான் பார்க்க and also வேண்டும். think about all the needs that He has provided us. அப்ப ஆவிக்குரிய கண்களிலே நாம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய தரிசனத்துல அப்படியே நான் லக்கை நோக்கி ஓடக்கூடியவனாய் காணப்படுகிறேன். and also see the vision what is set God has set apart before us and walk on that. ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறார், வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நம்மை நடத்தி இருக்கிறார், வெளிச்சத்திலே ஆண்டவர் நம்மை நடத்தி கொண்டு வருகிறார். and God has made us to walk in the light. ஆகையால நாம் எவ்வளவு ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திற்காக நாம் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை how far we have to work for the God's kingdom. ஆகையால தான் கடைசில ஒரு வசனத்தை நாம் பார்த்து நாம் முடிக்க இருக்கிறோம். I would like to conclude seeing one last verse. தேவனுடைய ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை நாம் அந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். God's promise we could see in this last நீங்க verse. வாசிக்கும்போது when we read it, ஏசாயா 42வது அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். Isaiah 42:16 we read. இங்க நாம் பார்க்கும்போது here we see குருடரே அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, இந்த குருடர் என்பது யாரை காண்பிக்கிறது என்று பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில குருடா இருக்கிறார்களோ, தேவனை பார்க்க முடியாம இருக்கிறார்களோ, அவர்களே அவருடைய குருடுத்தனத்திலிருந்து அப்படியாய் நான் பார்வை கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். I will bring the blind by the way they lead, they did not know. That means whoever are blind in this world, they doesn't know the Lord, who are not walking in the Lord's way, I would like to bring them to அதற்காக light. தானே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்துல வந்து நம்மை ரட்சித்தார். That's why Jesus came to this world இந்த to save us பாவத்திலிருந்து, இருளிலிருந்து, அக்கிரமத்திலிருந்து, from this dark and wretched world. இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிசாசின் இருட்டான காரியத்திலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிக்க, From this bondage of Satan, God wants us to deliver us. ஆகையினால தானே ஆண்டவர் இந்த பூலோகத்துல நமக்காக ஜீவனை விட்டார். So only God gave His life for the cross of அது மாத்திரமல்ல, Calvary. குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும் கோணலை செவையும்
ஆக்குவேன், இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். God tells, I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in path they have not known. I will make darkness into light before them and crooked place straight. These things I will do for them and not forsake them. ஒருவேளை இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்ததான வாக்குத்தத்தம் இருந்தாலும் கூட இது நமக்கும் ஏற்றதா இருக்கிறது. Though this promise is given to Israelites, but this is also for us as well. ஆண்டவர் நம்முடைய பிளைண்ட்னஸே ஆண்டவர் நமக்கு அதிலிருந்து விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். God has delivered us from that blindness. எப்படி ஒரு கண்ணானது சரீரத்தின் வெளிச்சமா இருக்கிறதோ, how the eye is a lamp unto the body. நம்முடைய இந்த பூலோக வாழ்க்கையில in this worldly life, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய வாழ்க்கையில சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், whoever accepts the Lord as a personal savior, அவர்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் இருக்கிறார். God is in them. அவர்களுக்குள்ளாய் ஆண்டவர் இருக்கும் பொழுது, when God is in them, அவர்கள் வெளிச்சத்திலே நடக்கும்படியாக they have to walk in the light. இருளான காரியங்கள் அவரை சூழ்ந்து இருந்தாலும் கூட, though the darkness is surrounded them, ஆண்டவர் நடத்தக்கூடிய வெளிச்சத்திலே அவர்கள் நடக்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அனுதினமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிறார், உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். to make them walk in the light, God helps them to walk in the light. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் தாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில that God தொடர்ந்து வெளிச்சத்திலே நடக்க, ஆவிக்குரிய ஜீவித்திலே நடக்க, continue to walk in the light, ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த தரிசனத்திலே நாம் தொடர்ந்து நடக்க, and to walk in the vision what God has given us. ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக. God will help us. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the God help bless you all. We're going to listen to another song, and what we can see in the spiritual eyes, we heard. The spiritual eyes, we have to see that God's grace was sufficient for us. Without His grace, we can't stand this morning. We are not alive this morning. We are not healthy this morning. The people of God who have died, and what is the grace? What is the grace of God has given? The eternal life, and they are eternally in heaven. Thank you for His grace, and let us listen to this song. என்னை அழைத்தவரே, என்னை தொட்டவரே, தனிமையில் அழுது போது
கிருபை இல்லாமல் நான் ஒன்றுமில்லையே இயேசுவே. நான் என்று சொல்ல எனக்கொன்றும் இல்லை, என்று சொல்ல என்னிடம் எதுவும் இல்லை. நான் என்று சொல்ல எனக்கொன்றும் இல்லை, என்று சொல்ல என்னிடம் எதுவும் இல்லை. தகுதியில்லா என்னை உயர்த்தினது உங்க கிருபை, உங்க கிருபை இல்லை நான் இல்லை. தகுதியில்லா என்னை உயர்த்தினது உங்க கிருபை, உங்க கிருபை இல்லை நான் இல்லை. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லைனா நான் ஒன்றுமில்லையே. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே இயேசுவே. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் தலைகளை வணங்கி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். எங்கள் கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் திரியேக தெய்வமே, இந்த வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில ஆண்டவரே தற்காலிகமாக எங்களாலே ஒன்று கூடி உம்மை தொழுது கொள்ள ஆராதிக்க திருச்சபையாக கூட முடியாத சூழ்நிலை இருந்த போதிலும் ஆண்டவரே எங்கள் இல்லங்களிலே நாங்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களிலே திருச்சபையோடு இணைந்து ஒரு மனதோடு உம்மை தொழுது கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தையும் ஸ்லாக்கியத்தையும் எங்கள் வாழ்விலே இந்த நாளிலே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கொடுத்தபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த கொடிய நாட்களிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கொடிய நோயானது ஆண்டவரே பூலோகத்திலே பரவி மக்களை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறீர். உமக்கு முன்பாக தேசங்கள் நடுங்கி ஆண்டவரே இருக்கிறது. அப்பா, இந்த கொடிய நோயின் மூலமாக உம்முடைய சித்தம் இந்த பூலோகத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும், எதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நீ சித்தம் கொண்டிருக்கிறீரோ, உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுக. உம்முடைய சித்தத்திற்கு உமது பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் அடிபணிந்து உம்முடைய சித்தத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இதற்கு முன்னாக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பூலோகத்தை விட்டு போய் கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஒரு கூட்ட ஜனம் ஆண்டவரே நித்திய வீட்டுக்கும், ஒரு கூட்ட ஜனம் ஆண்டவரே நித்திய ஆண்டவரே அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எங்களை இந்த நாள் வரைக்கும் நீ வைத்திருக்கிறீர். இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த சூழ்நிலையில உம்மோடு நெருங்கி வாழ உதவி செய்யும். ஆண்டவரே உம்மை அறிகிற அறிவிலே வளர செய்யும், பரிசுத்தத்திலே வளர செய்யும், உண்மையிலே வளர செய்யும், நம்பிக்கையிலே வளர செய்யும். உடைய மக்களை ஆற்றி தேற்றி அருளும். நம்பிக்கையற்ற இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், எங்களுக்கு மேலான ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஆண்டவரே. எந்த நேரத்தில் எந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவரே எங்களை மரணம் தாக்கும் போது ஆண்டவரே அது ஜெயமாக நீர் ஜெயித்தீர், மரணத்தை ஜெயித்தீர். நாங்களும் கூட உயிர்த்தெழுந்து உம்மோட கூட யுக யுகமாக இருப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவரே உம்மை அறியாத மக்கள், ஆண்டவரே உம்மை விட்டு தூரமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள், ஆண்டவரே உம்மை அறியாத மக்களுக்காக இந்த வேலையில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க எப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு உம்மை வெளிப்படுத்த முடியுமோ அதை வெளிப்படுத்த பரிசுத்த ஆவி ஆண்டவரே
உடைய பிள்ளைகளை எழுப்பி ரட்சிக்கப்படாதவர்களை நீ ரட்சிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உடைய திருச்சித்தத்திற்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் திருச்சபையின் மக்களை இதுவரைக்கும் இந்த கொடிய நோயின் தாக்கத்திலிருந்து நீர் காப்பாற்றி வருகிறீர். உடைய திருநாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். அதே போல ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களும் தங்கள் விசுவாச ஓட்டத்தை நல்ல விதமாய் முடிக்கத்தக்கதாக உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் இறங்கும்படியாக, திருச்சபையின் மக்களுக்கு இறங்கும்படியாக, பூலோகத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உலக தலைவர்களும் எங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களுக்கு இந்த ஒரு சூழ்நிலையில நீர் கற்றுத்தாரும். உம்மை பார்க்க செய்யும், உம்மை தேட செய்யும். உம்முடைய இடத்துல ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு உம்மிடத்திலே ஆண்டவரை நடுநடுங்கி உம் பாதம் சரணடைய உதவி செய்யும். இயேசுப்பா, உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த வாரம் முழுவதும் எங்கள் பிள்ளைகளோடு நீர் இருந்து அவர்கள் தேவைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே நீர் கூட்டி கொடுத்து, சுகத்தை கொடுத்து, பலத்தை கொடுத்து நீர் காக்கும்படியாக எங்கள் கர்த்தரும் மீட்பும் இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவாவியானுடைய அன்புடைய ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும்